विमल आक्रमण पर आ रहे हैं और हरी स्ट्राइक एंड पर। इस मैच की दूसरी पारी की पहली गेंद हरी की गेंद विमल के लिए और पलट कर गेंद को खूबसूरती के साथ स्विच हिट किया। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी। अंपायर ने हाथ को बाहर निकाला और कहा कि नो बॉल है। टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई, उस उछाल को कवर किया, पलट कर स्विच हिट किया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। तो नो बॉल के इस रन के साथ रनों की शुरुआत हो चुकी है। एक रन बगैर किसी नुकसान के हरी स्ट्राइक एंड पर हैं। विमल आक्रमण पर। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और 3 खिलाड़ी ऑफसाइड पर चक्रव्यूह बनाकर घेरा बनाकर तैयार हो चुके हैं। राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी और हरी ने पहले खेलने के लिए वो पलट गए लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को उन्होंने रोक लिया। अंपायर की तरफ देखा, नजरों से की गई इस अपील को अंपायर ने खारिज किया। शायद हरी चाहते थे कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि विमल आक्रमण पर तैयार। राउंड विकेट, ये गेंद और क्या कमाल का स्ट्रोक है। इसको आप फ्लिक कहेंगे या स्वीप कहेंगे। खूबसूरती के साथ पलट कर गेंद को मोड़ दिया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन। शानदार चौका। इस बेहतरीन चौके के प्रायोजक थे फ्रेंड्स ट्रॉफी, फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। और इस चौके के साथ हरी अपना खाता खुल चुके हैं और कुल मिलाकर 5 रन बगैर किसी नुकसान के 69 रनों का 69 का टारगेट है। और शुरुआत में ही हरी ने दिखा दिया कि वो कितने सशक्त बल्लेबाज हैं, जबकि इस छोर पर विमल आक्रमण पर पिछली गेंद फुल टॉस रहेगी, उसका फायदा उठा लिया। अब क्या योजना बनती है। राउंड विकेट, एक और गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन था और परिवर्तन के रूप में इस बार गेंद को थोड़ा गुड लेंथ स्पॉट से निकाल दिया था। गेंद लगभग जांघों से आकर टकरा रही थी। खेलने के प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हरी। फिर गेंदबाज विमल के पास गेंद जा चुकी है। ऑफसाइड पर गली कवर और मिड ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। राउंड विकेट, ये गेंद इनफील्ड के ऊपर से गेंद को पलटकर उछालने का प्रयास किया लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई गेंद। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। स्ट्रोक के पीछे टाइम और ताकत पूरी तरह से नहीं लगा पाए जब तक मिड ऑफ के फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते। दोनों बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ। ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ಸನ್। विनोद स्ट्राइक पर विमल की गेंद उछालने का प्रयास किया। गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ गए लेकिन कहना होगा कि बच गए। किस्मत लिखा कर आए इस वक्त बैट्समैन बैटर और इस कैच को अपने फॉलो थ्रू में दौड़कर गैदर करने के प्रयास में, कैच करने के प्रयास में चूक गए। बच गए बैट्समैन बाल और 1 रन जो कि पूरा कर लिया गया। रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 7 पर बगैर किसी नुकसान के। 7 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, जबकि विमल आक्रमण पर तैयार। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हरी आ चुके हैं। विमल ने अपना खाता खोल लिया। ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಆಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನು ಇದ್ದಾರೆ। इस छोर से 69 का टारगेट है, 69 टू विन और ऐसे में विमल आक्रमण पर तैयार। राउंड विकेट, ये गेंद और हरी ने दोबारा पलटकर स्विच हिट करने के लिए वो तैयार तो हुए थे लेकिन देखा गेंद दिशाहीन है, जाने दिया उस गेंद को। लेकिन अंपायर ने इस नजरों से की गई अपील को बिल्कुल अनदेखा कर दिया और बैट्समैन जो कि निराश हो गए, मन मसोड़ कर रह गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 7 बगैर किसी नुकसान के। हेलो 7 without losing any wickets. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮದ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ 99 ಟೆಸ್ಟ್ 334 ಒನ್ಡೇಯನ್ನು ಆಡಿದ್ರು। ವಿಸ್ಡನ್ ಗೌರವ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕೂಡ 96ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಟನ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 23 ಚೆಂಡಿಗೆ 94 ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 50 ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್
ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರು, ಭವಾನಿ ಟೆಕ್ ಪ್ಯಾಕಿನ ಮಾಲಕರು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಸಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಸಲ್ಮಾನ್. ಮೂಲತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ, ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತಹ ಸಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸರುದ್ದೀನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವತಿರಾವ್ ದಾಂಡೇಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ನಿಂದ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಚಮಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024ರ ಪರವಾಗಿ. ಓ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. क्या बात है. श्री मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि इस वक्त प्रस्थान कर रहे हैं और बड़े गर्व की बात है कि इस क्रिकेट श्रृंखला में वो आए, हमारा सम्मान बढ़ाया, इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ाया. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आप लंबी आयु और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें ऐसी प्रार्थना करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯ 3 ಲಕ್ಷದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಹರಿಹರ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. नो बॉल का संकेत किया अंपायर ने, जी हाँ. तो इस बीच और विनोद के लिए गेंद टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई और उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछलना चाहते थे. लेग बाय के रूप में 1 रन लेने का अवसर मिला बैट्समैन को. इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर बगैर किसी नुकसान के. 15 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स. 15 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके ಟಾಸ್ हैं. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. जाहिर आक्रमण पर हरी ने गेंद को उछालने का प्रयास किया और 1 रन दौड़कर बैट्समैन पूरा कर चुके हैं लेग बाय के रूप में. और इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 16 पर 16 विदाउट लूजिंग एनी विकेट. 16 रन बगैर किसी नुकसान के. तो खेल का टेम्पो काफी धीमा चल रहा है. थ्रिल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टेम्पो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और जोर से.
ये गेंद ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया दोनों फील्डरों के बीच में से, गेंद बंदूक से निकली गोली की तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक है, और इस बेहतरीन स्ट्रोक के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। ಹಲೋ ಗೋಸ್ಕರ ಹರಿಹರದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 3 ಲಕ್ಷದ ಆಧ್ವರ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಆದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ, 3ನೇ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ದಾಂಡೇಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲಕ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಹರಿಹರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಆಧ್ವರ್ಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಿದಂತವರು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. After the completion of ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಓಪನರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಹರಿಹರ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. 21 without losing any wickets, 21 runs बगैर किसी नुकसान के, 21 without loss after the completion of 2 overs. इक्वेशन आपको बता दें, 21 without loss, 21 without loss. आपके एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर मौजूद हैं, कृपया ध्यान दें. 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स. इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए 6 ओवर्स में यानी कि 36 गेंदों में रनों की जो दरकार है, $48 runs to get in 36 balls. 48 runs to get in 36 balls. और हरी स्ट्राइक एंड पर हैं. गेंद को लेकर इस छोर से विमल आक्रमण पर आ रहे हैं. कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर लेकर वो आ रहे हैं. और 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स. विनोद स्ट्राइक एंड पर हैं. करेक्शन, विनोद स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा वो शफल करते हुए विमल आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं. पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं विमल. फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन. इस छोर से ये गेंद राउंड विकेट. बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बात है, बैट्समैन को बीट कर गई. और विनोद जिस तरह से खेलना चाहते थे हड़बड़ा गए थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल एक अटपटे ढंग से उन्होंने गेंद को डिफेंस करना चाहा और पैरों का मूवमेंट ज्यादा नहीं था. गेंद को समझ नहीं पाए. विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया. दोबारा गेंद विमल के पास आ चुका है. एक और गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पलटकर स्विच. इस वेरिएशंस में मुझे लगता है कि विमल बड़े माहिर हैं. अलग अलग तरीके से वो गेंदों को कर बैट्समैन को बांध के रखने का जो उनका प्रयास है, सफल हो रहे हैं. हालांकि पिछले ओवर में वो थोड़ा सा खर्चीले साबित हो गए थे. पिछले ओवर में मुझे लगता है कि लगभग 7 रन उन्होंने खर्च किए थे. एक चौका गया था. राउंड विकेट. ये गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत सोच विचार करते हुए गेंद को पढ़कर उसके अनुकूल गेंद को ड्राइव कर दिया. बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद के लाइन के ऊपर आ गए और बहुत सशक्त तरीके से गेंद को ड्राइव किया. अच्छा स्ट्रोक था. स्ट्रोक के साथ चल पड़े. 1 रन उन्होंने पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर बगैर किसी नुकसान के, आघात के. हरी स्ट्राइक एंड पर विमल की गेंद
राउंड विकेट ये गेंद, हरी ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में गेंद को पुश कर दिया। क्या बात है, दोनों बैट्समैन योजना बना रहे हैं कि पहले गेंद को जज किया जाए और मिजाज बिल्कुल बदल जाता है दोपहर के, शाम के और रात के खेल में। गेंद जैसा मैं आपको कहता हूं सॉफ्ट टेनिस का ये गेंद है जो थोड़ा सा धीमा पड़ जाती है, थोड़ा स्पॉन्जी खेलती है। पिच चाहे कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उस फॉग की वजह से, उस कोहरे की वजह से, जो हल्का सा कोहरा गिरता है उसकी वजह से मैदान में पिच में थोड़ी सी नमी आ जाती है और गेंद थोड़ा सा धीमा खेलता है और इस वजह से बैट्समैन को सतर्क होने की जरूरत है। राउंड विकेट ये गेंद और इस बार बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। क्या अजब की गेंद थी, अजब गेंद की गजब कहानी। गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी। यू मिस मी, आई हिट यू। और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024। क्या कमाल की गेंद, विमल ने अपना लोहा दिखा दिया कि किस लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी है। ये गेंद न मालूम कहां से घूमकर स्टंप्स पर आकर गिर गई और जुगनू की तरह टिमटिमाने वाली गिल्लियां चमक उठी। बैट्समैन मजबूर हो गए क्रीज को छोड़कर डगआउट की दिशा में जाने के लिए, बोल्ड हो गए। तो इसी के साथ एक अहम विकेट जो कि गिर चुका है। विमल आउट होकर पवेलियन लौट, माफ कीजिएगा, विनोद आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। हरी अभी एक छोर पर अपनी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए सुजीत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तो विमल एक और गेंद को लेकर इस छोर से नए शिकार की तलाश में चल रहे हैं। ठंडी हवा जो कि मौसम को चकाचौंध कर रही है और एक ठंडा वातावरण आपको देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। दर्शक दूर दूर उस बड़े स्टैंड पर, उस स्टेडियम में बैठे हुए बिल्कुल इत्मीनान के साथ इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इस छोर से गेंद, राउंड विकेट ये गेंद इस बार छेड़खानी करना चाहते थे लेकिन बच गए कि बल्ले को नहीं लगी। टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई ये गेंद और थोड़ा बैकफुट पर, अपने टो पर उछल कर गेंद को धीरे से बल्ले का सिरा देने का प्रयास किया, बच गए। विकेटकीपर ने गेंद को समेट लिया जबकि ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 23 रन से 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट विनोद का गिरा जो कि बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका वो जड़ चुके थे। 14 के कुल योग पर, व्यक्तिगत योग पर वो बोल्ड होकर, विमल की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनका विकेट निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर वो ज्यादा देर क्रीज पर रहते तो गेंदबाजों के छक्के छुड़ा सकते थे। बहरहाल क्रिकेटर निश्चितताओं का खेल है। एक अच्छा बैट्समैन जरूरी नहीं है कि वो हर दम अच्छा खेलें, स्किल टैलेंट अपनी जगह हो, लेकिन समय का साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। उस छोर पर नए ताजे ओवर को लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। जाहिर आ रहे हैं दूर वाली छोर से गेंद को लेकर। जाहिर अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। क्या असर दिखा पाएंगे? पहले ओवर की बात करते हैं। जाहिर ने पहले ओवर में 14 रन्स खर्च किए थे, बड़े खर्चीले साबित हो गए थे, लेकिन अभी भी कप्तान उन पर विश्वास रखते हैं कि जाहिर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इस वक्त हरी स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। जाहिर नाम से आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, इतिहास के पन्नों को उलट कर देखा जाए तो सशक्त गेंदबाज जाहिर खान याद आ जाते हैं। उस छोर से गेंद इस बार हवा में गेंद को उछाल दिया है। गेंद बहुत दूर, काफी देर हवा में फील्डर गेंद के नीचे आ गए। उन्होंने अपने उंगलियों को, हथेलियों को झोली की तरफ फैला दिया, कैद कर लिया अपने झोली में गेंद को। इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए और ये शानदार विकेट के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। तो इसी के साथ एक और बहुमूल्य विकेट का पतन। हरी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। दूसरा अहम विकेट। शुरुआत के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर्स जो कि डगआउट में जाकर विश्राम करेंगे, अपने गलती पर अफसोस करेंगे। हालांकि यह विकेट इस वक्त जाहिर ने प्राप्त कर लिया और जैसा मैंने कहा कि कप्तान ने यह विश्वास उन पर रखा था कि आखिर वो वापसी कर सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं, और जाहिर ने साबित किया कि पहला ओवर उनका खर्चीला क्यों ना हो, लेकिन दूसरे ओवर में वो कमबैक कर रहे हैं और एक बहुमूल्य विकेट हरी का उन्होंने अर्जित कर लिया। और इस विकेट के साथ ही संख्या विकेटों की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। नए बैट्समैन का आगमन हो चुका है। उत्तपा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और
वही सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नाम है। रॉबिन उत्तपा जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन थे। बहरहाल इस वक्त उत्तपा स्ट्राइक एंड पर, उस छोर से जाहिर की गेंद, और इस बार आड़े बल्ले से गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में उछालना चाहते थे, मिस कर गए। गेंद की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी, मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच करके गेंद तक पहुंच सकते थे, लेकिन बैकवर्ड पर ज्यादा ध्यान दिया, थोड़ा पीछे हट गए और इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया बल्ले और गेंद के बीच में। जाहिर की गेंद और उत्तपा ने दिखा दिया कि हेलीकॉप्टर स्ट्रोक किसे कहते हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर के हाथ से छूटकर गेंद लॉन्ग आउट बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन्स। ऐसा भी होता है क्रिकेट में कि आप ना उम्मीद करें ना अनुमान लगाएं, बिल्कुल उस प्रेडिक्शन के बाहर है। फील्डर के हाथ से गेंद छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। उत्तपा के खाते में एक चौका शामिल हो गया, वो अपना खाता खोल चुके हैं और इस चौके के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 27 पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी गेंदबाजी जब होती है और फील्डिंग में थोड़ा सा ढीलापन अगर देखा जाए तो गेंदबाजों का विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है। बहरहाल जाहिर गेंद को लेकर दोबारा तैयार, और विकेट उनकी गेंद इस बार बहुत अच्छी योजना के साथ, गेंद को लेंथ में ज्यादा भी नहीं किया, न शॉर्ट ऑफ लेंथ थी न गुड लेंथ थी, उसके बीच में गेंद को कर दिया। थोड़ा रुक कर आई बैट्समैन उत्तपा को, रुकना पड़ा और गेंद को धीरे से रुक कर इत्मीनान के साथ उन्होंने पुश भर कर दिया। आसानी के साथ 1 रन चुरा कर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी, जबकि स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सुजीत आ चुके हैं। सुजीत स्ट्राइक एंड पर, क्या बात है। आइए नंदन जी को मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्या बात है, उत्तपा के लिए नगद पुरस्कार 500 रुपए उन्होंने रखे हैं। 2 छक्का अगर वो लगाते हैं तो 500 रुपए नंदन जी की तरफ से उनको दिया जाएगा। मेरे पास कैश मौजूद है, 500 रुपए नगद पुरस्कार उत्तपा के लिए। उस छोर से ये गेंद, और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक दोबारा खेल दिया और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, और कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। 4 ओवर के समाप्ति पर 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। क्या शानदार खेल इस वक्त चल रहा है, और उत्तपा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की तरह वो स्ट्रोक्स दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक। के आचार्य जी का दोबारा स्वागत है। रामकृष्ण आचार्य जी जो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि संचार क्रांति का समय है और स्पोर्ट्स कनाडा एक सशक्त माध्यम है। अपने स्पोर्ट्स इवेंट को अगर आप आगे बिल्कुल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप के आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, रामकृष्ण आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं अपने इवेंट के एड्स को प्रमोट करने के लिए। इससे बड़ा सशक्त माध्यम क्या हो सकता है। तो आइए एक और शानदार पुरस्कार पीएच इंजीनियर्स की तरफ से। क्या बात है, मैं क्या कहूं इन सारे चाहने वालों का जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। 2000 रुपए नगद पुरस्कार, माफ कीजिएगा, 2 शानदार विकेट अर्जित करने के लिए 2000 रुपए नगद पुरस्कार पीएच इंजीनियर। 5000 रुपए नगद पुरस्कार, क्षमा प्रार्थी, 5000 रुपीज 5000 रुपए नगद पुरस्कार पीएच इंजीनियर्स की तरफ से 2 विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज को दिया जाएगा। क्या बात है, और भाग्य को आजमाना चाहिए। गेंदबाज सशक्त है, काम बन सकता है और 5000 रुपए नगद पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। पीएच इंजीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आपके हौसला अफजाई के लिए हैट्स ऑफ कहते हैं। विवरण बदलने का समय है और मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। विवरण को मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आगे विवरण के लिए 1 ओवर में 2 विकेट अगर प्राप्त करते हैं तो पीएच इंजीनियर्स की तरफ से
5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। क्या बात है। तो आइए प्रशांत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्दों में विवरण करें और दर्शकों का मन जीतने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರ 69ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 24 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಾರರು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವತಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಇಲು ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬೌಲರ್. ಉತ್ತಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಿಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಸರ್ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಓಟಗಳು ತಡ ಮೊತ್ತ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂವತ್ತ 8 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಜೈ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8:30 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ 8ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಂಡ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ. ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಕ್ಷರ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸುಜಿತ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿನದ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀನಸ್ ಬೊಲೋಗ್ನೋ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇಜಾನ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ನಾನು 11 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನದ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಜಯಿ ತಂಡವನ್ನು 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟಗಳು, ಆ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಕದನ, ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋರಾಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದು ದಾಖಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು
ದಾಖಲೆಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ SRB ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಡುವೆ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲು ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮೊತ್ತ 34 ಓಟಗಳು. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 34 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 35. ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PC ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ PC ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಾರರು ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 81 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಶಕ್ಲೇನ್, ಮೈಸೂರು ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ, ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಶಕ್ಲೇನ್. ಹೋದರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಾರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹೋದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆಯ ತಂಡ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತರುಣ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶಕ್ಲೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ತಪ್ಪ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ನಂದನ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಕ್ಲೇನ್ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಕ್ಲೇನ್ ಅವರ ಜೋಬನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಶಕ್ಲೇನ್ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಹಂತದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 16 ತಂಡಗಳು, 16 ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ 30ರ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಇರಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 4 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ಲೇನು ಈಗಾಗಲೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮೈಟಿಯ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೇರೆ. ಸಂತೋಷ ಕೂಟವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಆಟಗಾರರು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜಯಂತ, ಆಶೀಶ್ ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ಲೇನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಈ ಹಂತದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಶಕ್ಲೇನ್ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10ರಿಂದ 20. ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದ್ರೆ ಶಕ್ಲೇನ್ಗಿದೆ ಈ ಅವಕಾಶ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಲೇನ್ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರಾಘು ಕಾಡೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹಂತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಾಜಿ ನಾನು 11 ಆಟಗಾರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ಲೈನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಬೇಟೆ, ಒಂದೆಡೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000 ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 81 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2,000. ಈಗಾಗಲೇ 12,000 ಶಕ್ಲೇನ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಕಿರಣ್ 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 ಗೌಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ್ರು. ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಲಾಂದರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಶಫೀಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 13 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಗೌಡರು ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹರಿಹರದ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಗೌಡರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹರಿಹರದ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲು 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11ಕ್ಕೆ 31. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಲಂದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಲಂದರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಂದರತೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇತ್ತು, ಅವಕಾಶ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕರು, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣಗಾರ ರಾಘು ಮಡ್ಪಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನವೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಪ್ರಮೋಟರ್ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 40. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 29. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ಲೇನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಕ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ 10,000 ಜೊತೆಗಾಗಿ 81 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 40. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 4 ಎಸೆತ 29 ಓಟಗಳು.
ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 2 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಡಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ಲೈನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಒತ್ತಡದ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿಮಲ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಹಿತವಾಗಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ಲೈನ್ ಒಂದೆಡೆ. ಈರ್ವರ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ವಿಮಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ಲೈನ್ ಅವರು. ಒಂದೆಡೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರ್ 10,000 ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 81 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 81 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್. ಜೊತೆಗೆ ನಂದನ್ ಅವರು ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್ ಕೋಟ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024 ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಮೈಟಿ ನಾಯಕ ವಿಮಲ್. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಿಮಲ್. ವಿಮಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ನಂದನ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ
ನಂದನ್ ಮುಖೇನ ಭಂಡಾರಿಯ ಮುಖೇನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಬ್ಳಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮಲ್ ಆಪತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಮೈಂಟಿಗೆ ವಿಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಯಕನ ಆಟ, ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಲೈನ್ 10,000 ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಕ್ಲೈನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯ್ಕರು, PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯ್ಕರು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನ 10,000 ಹೋಗ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸಕ್ಲೈನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಕ್ಲೈನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬನ್ನಿ. ಸಕ್ಲೈನ್ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ GST ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಲೈನ್ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ ಸಕ್ಲೈನ್ ಅವರಿಗೆ 10,000 ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಪ್ತ ಸಂದಾಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಕ್ಲೈನ್ಗೆ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾಳೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಕ್ಲೈನ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, 1 ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಕುಂದಾಪುರ. ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ವಾಸ ಸಾಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.